और उस तो बाद मैं चाहना है कि जो अगला पर्चा हैगा उस तो बाद साढ़े भैन जी प्रिंसीपल सुरेंद्रपाल कौर बराड़ वो पढ़नगे और इन्होंने पर्चा आप मैं परसों चौथे लिखा हैगा। सो हरपिंदर सिंह मांगट बारे की कहना चाहते हैं, सो आओ इन्होंने सुनिए। बीबी सुरेंद्रपाल कौर बराड़, आओ जी। मानयोग प्रधानगी मंडल, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सब तो पहला तो मैनू खुशी है कि मैं सरदार हरभजन सिंह मांगट का परचा पढ़न लगी हाँ, जिन्होंने मैं 68 तो नागमनी में पढ़ती आ रही हैं। इस गल की तो मैं फख्र महसूस करती हाँ। मेरी जी अज का परचा है, इन्हों की काव पुस्तक रिलीज़ हो रही काव गंगा। वो काव गंगा इन्हों दी जिन्नियां भी हुण तक किताबां छपियां उन्हां विचों एक्सट्रैक्ट्स है, उन्हां विचों जो वधिया वधिया कवितावां कढ़ के जो छपदियां रही, जो दूरदर्शन तो सन्मानित कीतियां गईयां, जिन्हां दी वीडियोग्राफी हुई है, वो इन्हां ने विच दित्तियां। मैं उन्हां बारे लिखण दी कोशिश की है। काव गंगा एक सर्वेखण। परचा पढ़न की थोड़ी सुनन की जरूर करना, क्योंकि संघा साहब हुणे कह के गए कि लंबे परचे चंगे नहीं लगते, पर सानू लेखक का उदों तक पता नहीं लगता जे असी परचा नहीं सुनते, क्योंकि परचा सुन के सानू लगता कि असी पढ़िए ये लेखक विच की है। मैं नहीं अखबार दा कोई सफ़ा, मैं समुंदर हाँ कथा दा खौलदा, है सफ़र विच कौन कित्थे रह गया, की पता है कौन होया लापता, जिंदगी खुशबू नहीं निरी मांगटा, हस्या है हर कदम ते हादसा। सचमुच जिंदगी रुखां ते लिखी किसी इबारत का ना नहीं, ते ना ही कां चिड़ी दी बात का ना जिंदगी है। जिंदगी दा मनुख दे जगदे बुझदे वरियां दी वो दास्तान है, जो हादसा दर हादसा उसके नाल वापरदी है। धुप्पां छावां दा सरनामा है हयाती, जो ताउबर आदमी अपने तन ते मन ते हंडाउंदा है। कांचड़ी दी बात ना सी जिंदगी, हादसा दर हादसा सी जिंदगी। उपरोक्त तत्त साडे अज दे काव चर्चा के लेखक हरभजन सिंह मांगट के पूर्ण रूप में ढुकते हैं। मांगट ਸਾਹਿਤ ਦਾ सच हैं। 6 दहाकियां तो लिखण वाला सब तो पुराना देश परदेश में छपण वाला वड्डा वीर मांगट किसी प्रशंसा या किसी जान पहचान का मुहताज नहीं। दिल्ली तो अमृता प्रीतम की सरप्रस्ती में छपदे नागमणी रसाले में जद कोई छपना अपना सुभाग समझदा सी, मांगट निरंतर छपया। जलंधर ते दिल्ली दूरदर्शन ने इन्हां दी ते इन्हां दी रचनावां दी वीडियोग्राफी अनेका बार पेश की। दिल्ली दूरदर्शन ने इन्हां दा सन्मान किया ते होर किन्ने मान सन्मान कवि दा सरमाया हैं। अरिस्टोटल लिखता है, डिग्निटी कंसिस्ट्स नॉट इन पोजेसिंग ऑनर्स बट इन द कॉन्शियसनेस दैट वी डिजर्व दैम। मैं ये कहने विच फख्र महसूस करती हाँ कि वो पंजाबी कैनेडा साहिब का बाबा बोर्ड है, जिहड़ा छां भी दे जा रहा है। बेशक बहुत बारी उसकी साहित्यिक छां नूं अणगौलिया किया गया है, पर उर्दू कवि डॉक्टर बशीर बद्र मुताबिक कहीं मालो ज़र के वज़ीर थे, कहीं इल्म फ़न के अमीर थे, भले हम भी ऐसे फ़कीर थे जो हमेशा उनसे परे रहे। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफ खुदा नहीं, ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। हरभजन सिंह मांगट एक संवेदनशील लेखक है। उन्हां दियां पहलियां प्रकाशित पुस्तकां विचों निकली काव गंगा बहुपक्षी ते इंद्रधनुषी रंगां दा सुमेल है। विषय ते रूप पक्ष दोहां तो ही लेखक एक विशाल ते अनुभवी दृष्टिकोण का मालिक है। उसी काव गंगा जिथे जिंदगी के हज़ार रंगां की तर्जमानी करती है, उत्थे जीवन की यथार्थकता नाल दो चार भी होंदी है। काव गंगा लेखक के जीवन के ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ावां की दास्तान है। समा साहित्यकार नूं प्रभावित करता है तो फिर समय दीयां संगतियां विसंगतियां का जोड़ साहित्य बन जाता है। अज की गर्जमंद सोच अपने का मोह त्याग के अर्थहीनता के सफ़र ते है। एक भटकन उसका सरमाया है, तेज तरार जिंदगी नाल सुर मिलाउंदा हफ गया है। अज का मानव अपनी मिट्टी से तुरना भुल के संगमरमर से फिसल रहा है, तो रियलिटी ऑफ लाइफ अर्थात जीवन सच तो उल्हा करके पलायनवादी रुचियां का धारनी होंदा जा रहा है। इस भांजवादी रुचि ने मनुख नूं उपरांता बख्शी है। पी गया सारा समुंदर फिर भी ना बुझी, पर दिल तेरे दी तिशनगी, दुश्मनी ने दे वांग कातों हो गई, सोचदा हाँ अजकल दी दोस्ती। ਜਾਂ पर अजे तो बेला सहम के बैठा तो उन्होंने वो बांस नहीं लभदा जो वंजली बनता। मेरी दोस्त मैं किवें तेरे देश विच आवां, हज़ारां दे राह नेरियां च नहीं लभदे। अज मैं तुरां तो एक सहम मेरे नाल तुरदा है। मुहब्बत की यात्रा तो तीरथ की यात्रा हुंदी, पर अजे तो यह बंदा नफरत के पैंडियां ते पैंदा मौत की यात्रा करदा। मैं इसलिए कहता हाँ कि अजे रात नहीं मुक्की आद। अज दे मनुख की त्रासदी है कि जीवन दीयां क्रूर हकीकतां नाल जूझदा इस त्रासदी के अंतर्गत जटिल सोच का धारनी हो रहा है। बेशक ये विचार मेरे जहन में कवि की काव गंगा का पाठ करने तो बाद आए, पर यह भी सच है कि कवि एक चेतन साहित्यकार होंदा होया समय की नबज के हथ भी रखता है। वो निज तो पर की गल करता है, निज का सधारणीकरण भी करता है।
ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਤਲਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਦਸਤਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭਾਗ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐ ਦਿਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਸਮਝੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੰਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਰਸਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਵਾਂ, ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੰਢਾਇਆ, ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਆਂ ਲਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੀ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਕਿਉਂ ਚੰਨਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਦਾਰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਵਿਤਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਬੋ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਮਤੀ, ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਤੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀ ਕਾਟੋ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਖਣਵਾਏ ਚੰਦ, ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਚਿੱਠਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲ ਬਲ ਕੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਦੇਸ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂਘਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਵੀ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਟ ਲੱਟ ਬਲਦੀ, ਪਲੇਗ ਵਾਂਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਛੁੱਕਦਾ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ। ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਨੀਰਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਖਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਬੁੱਧ, ਈਸਾ ਤੇ ਆਮ ਮਾਨਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਨਿਗੂਣਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦਾ ਬਲਬ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਤਿਨਕਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਦਮੀ ਚਿੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭੇੜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੌਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹਨ। ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੂੜੇ ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ, ਭਾਵਨ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਧੁਖਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗੀ ਪਾਉਣ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ। ਖਬਰਨਾਮਾ ਕਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਟਾਕਸ਼ ਹੈ, ਸਟਾਇਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੁਆਰਾ, ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੈਂਪ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਂਦੇ, ਵੀਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰੁਲਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੰਬਿਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਛਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੇਬੀ ਸਿੱਟਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਨਾ ਫੋਨ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਐਤ ਨੂੰ ਸੱਦੂ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ
ਕਿ ਕਵੀ ਰੂਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਾਵ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਵਿਧਾ ਤੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਘੱਟ ਤੇ ਯਥਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਵੀ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੀਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਝ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗੀਤਾਤਮਕਤਾ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਫਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਨ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲਿਖਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ੋਂ में दे गया हर रंग कुदरत को, मगर बारिशों के बाद मौसम खुद बहुत अकेला रहा।